And to everyone who is watching online, let us all together say, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Let us all pause and wonder. Stand in awe of God, the maker of this universe, maker of multiverses. Let's close our eyes and just imagine how astounding, how powerful is this God. How marvelous are His works. How mighty is His right hand. How faithful is He to a worm called Jacob, to a small insect called Israel, that He must choose the smallest and make him a mighty nation. Hallelujah. He is the same God today and forever. He is not God made out of wood, carved out of wood or stone. He is not God who's dressed in gold and silver, that cannot talk, that cannot see, that cannot hear. But He is God who is the source of all gold and all silver and all riches and all wealth. And He gives it to us to be able to build something worthy for Him. And what more worthy can anything be than ourselves? Our body, our mind, our soul, our strength. And so we must just turn towards the Lord and say, Lord, You've given me wisdom, wealth, riches, honor, everything. But Lord, I give myself to You. I come back to You with all of this, all the blessings, the double-fold blessings. I bring them all and I lay them all down. And I cross the river and I meet You on the other shore for a blessing that I've received without wrestling. I come to You as I am. Thank You for all that You have done for us. This morning we gather as one church, one temple of God, the living Lord of Israel. Hallelujah. The proof that Israel has been made a mighty nation. Hallelujah. We are the living proof that Israel has been made a mighty nation. And we are uncountable like the stars by faith. So let's offer ourselves once again at the altar and say, Lord, we come before You as we are, and we worship You in truth and in spirit. We bring everything that You have given to us out of Your love, out of Your compassion. You are God who can talk, who can listen, who can see. You are God who is alive. You are God who still rescues. You are God who still heals. You are God who still builds. You are God who still protects. And so we are here at Your sanctuary, understanding that we are the temple, and we offer ourselves to You. Let Your incense of prayers burn bright, raise high and above all other voices that are hampering our progress in our spiritual life. And may You listen to our prayers today. May You listen to our worship today and be honored and glorified. In Jesus' name we pray. Amen. This morning we have truly weathered the storm. You are so brave, and there's so much of threat is all around. You still made it to the church. That shows how much you love the sanctuary of God. That shows how much you love the Lord. What kind of a zeal you sport on account of the kingdom of God. Beloved, you are truly blessed this morning. May the grace of God surround you. And even as we worship, may His name be glorified. I'm reminded that He is the God of the sun, the moon and the stars, and He is the God of rain and sunshine. He is the God of the storms. And today He has the control over the storm, and He says, rest. And when He says rest, the storm will truly rest and die down. May His name alone be glorified. Shall we all stand up to our feet and give the glory and the honor that's due to the King of Kings and the Lord of Lords. One of the anguish and the desperation of the stalwarts of the kingdom of God
that we see in the Bible is the longing for the presence of God, the dependence upon Him, the way that they surrendered themselves in asking God to be present with them every moment and tell them, Lord, I need you, every minute, every second I need you, Lord, because that's how we have built our lives on the Creator God, beloved. And when we say, Lord, we need you, that shows that we honor Him, and then we also show Him how much we love and care for His presence in our lives, beloved. This morning, so as we sing this beautiful song, Lord, I come, I confess. Bowing here, I found my rest. Without you, I fall apart. Every time we have fallen apart, the grace and the strength of God has brought us together. And the song says, you are the one that guides my heart. So shall we join our voices and hearts in singing this beautiful song, Lord, I come, I confess.
teach that my song may rise to you, especially when temptation comes my way. And when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you are my hope and stay. Shall we do that once again, please? Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. The longing and the desire that we may be stuck to the Lord, that we may fall prostrate at His feet and say, Lord, how much I need you. This morning as we do that, may our souls be so comforted that when temptations comes, when trial comes, when tense tests comes, the presence of God is with us, beloved, and we always have the strength to fall upon Him. And when we fall upon Him, we'll be victors more than conquerors in Christ Jesus. Necessarily have to desperately call out upon the name of God to be with us, beloved, because it is His promise. He said, I'll be with you. I'll not forsake you. I'll not give up on you. I'll be with you. That's the promise. Until the end of times, I will be with you. That's what the Lord said. And so He has the promise with us that He will lighten our paths, beloved. He will take away the darkness, and every part that's hidden, that's not seen, He will bring it to light, beloved. And the light of the world will truly enlighten us this morning. Even as we sing this song, may we believe that the parts where our life is not very clear, He is able to bring it to light, and He will show us the way. And one of the greatest challenges that as children of God that we have is we are unable to see our future, beloved. Very often we want to see our future. We want to know what's going to happen in our lives. We are not very sure as to what would take place tomorrow, but the fact is the light of the world can throw the light into the dark corridors of our lives about our future, and He can reveal to us, beloved. This morning as we sing the song, may the revelation of God engulf us, may it be upon us, may we be able to see that the God of the universe, the God of the lighted universe is with us. And so here as we worship and bow down, may He show us what He has in store for us in the future. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Lord, help me to see beauty that makes His heart adore you, hope of a life spent with you. The more our hearts are tuned to Him, the more the revelation about our future.
never know how much it cost for the God of the glory to take the cross in my place. My small mind can never ever fathom what price the Lord had to pay just in order to save the unworthy me. That the King of Kings and the Lord of Lords chose to become a pauper, a slave in my place. That he went to the gruesome cross and offered himself as the living sacrifice, the on-time propitiation for all that I shouldn't have been, for all that I daringly did, for all that hardness of heart and stiffness of my neck, for all the dereliction. The Son of Man paid the price on the cross of Calvary. That reminds us, beloved, that we now belong to Him. We belong to Him by creation. We belong to Him by redemption. And that if a heart chooses to serve Him, to follow Him, to present ourselves as a living sacrifice into His hands, that's exactly what the Lord would want us of this morning. May the light of the world continue to abide with us, lighten our paths, and lead us to the posterity, that we may be with the light of the world, as we are expected to be the light in the world. May all glory and honor, praise, dignity be unto our living God now and forever. Amen. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. మనమందరము క్రిస్మస్ దినాల్లోనికి ప్రవేశించాము కాబట్టి క్రిస్మస్ సంబంధించినటువంటి 2 పాటలను ఈ దినము మనము పాడుకున్నాం. మొదటగా ఓ సద్భక్తులారా, ఓ సద్భక్తులారా, లోకరక్షకుడు మన మధ్య జన్మించి ఉన్నాడు. రాజాదిరాజు, ప్రభులకు ప్రభు, ఈ సృష్టికర్త అయినటువంటి ఆయన నరావతారిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఈ సృష్టిని మొత్తాన్ని సృష్టించినటువంటి ఆయన ఈ భూమి మీదకు శరీరధారి అయి వచ్చాడు. కాబట్టి ఆయన్ని పూజించాలి, ఆయన్ని ఆరాధించాలి. ఆకాశ మహాకాశములు పట్టజాలని ఆయన, ఆకాశమైన సింహాసనము, భూమి పాదపీఠమైనప్పటికీ ఈ భూమిలో ఆయన చిన్న శిశువుగా మన కొరకు జన్మించాడు. కాబట్టి మనం ఆయన్ని స్తుతించి, నమస్కరించి, పూజించి ఆరాధించాలి. ఆయన ప్రవచనాల నెరవేర్పు కొరకు ఇక్కడికి వచ్చాడు. ఆయన ప్రవచనాలు కన్యక పుడతాడు అని చెప్పినటువంటి ఆ ప్రవచనాలు ఆయన ఇక్కడ నెరవేర్చడానికి వచ్చాడు. ఆయన ఇంకా కాబట్టే దూతలు ఆయన స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్నారు. ఆయన పుట్టినప్పుడు ఆ దూతలు వెళ్ళి ఆ గొల్లలకు చెప్పి ఉన్నారు. పండితులైనటువంటి జ్ఞానులకు తెలియపరచబడింది. అలాగే ఈ పామరులైనటువంటి గొల్లలకు కూడా ఆయన యొక్క జన్మ గురించి తెలియపరచబడింది. ఎందుకంటే ఆయన మన అందరి కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. మన పాపాలను పరిహరించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. అనాది అయినటువంటి ఆ వాక్యము శరీరధారిగా మన మధ్యకు వచ్చి ఉంది. శరీరధారిగా ఆయన కృపాసత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించాడు. ఈ యొక్క క్రిస్మస్ దినాల్లో ఆయన జన్మదిన పండగని మనం త్వరలో జరుపుకోతున్న మనము ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు అనేది ముందు మనం అర్థం చేసుకుని, దాన్ని మనము ఆయన కేవలము పాపులమైనటువంటి మనల్ని విమోచించడానికి ఇక్కడికి వచ్చాడు అన్నది మనం అర్థం చేసుకుని మనము ఆయన్ని స్తుతించుదాం, ఆరాధిద్దాం. ఈ పాట ఇటు ఇంగ్లీష్లో ఉంది కాబట్టి ఓ కమ్మాలి ఫెయిత్ఫుల్ అందరూ కలిసి తెలుగులో పాడుతున్నా, మీరు కూడా కలిసి నాతో పాడాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ఓ సద్భక్తులారా, లోకరక్షకుండు బెత్లెహేమందు నేడు జన్మించె రాజాదిరాజు ప్రభువైన యేసు నమస్కరించరండి, నమస్కరింపరండి ఉత్సాహముతో. సర్వేశ్వరుడు
యేసును నరరూపమెత్తి కన్యకు పుట్టి నేడు వేచేసి మానవ జన్మ ఎత్తిన శ్రీ యేసు నీకు నమస్కరించి నీకు నమస్కరించి నీకు నమస్కరించి పూజిద్దాము. మోదుకలారా ఉత్సహించి పాడి రక్షకుండైన యేసును తెంచుడి. పరపరుండ నీకు స్తోత్రమంచు నమస్కరింపరండి 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 ఉత్సాహముతో. యేసు ధ్యానించి నీ పవిత్ర జన్మ నీ వేళ స్తోత్రము నాకేందము. మానది వాక్య మాయే నరరూపి నమస్కరింపరండి 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 ఉత్సాహముతో. ఈ దినము మనం ఎంచుకున్నటువంటి రెండో పాట సంతోషించండి అందరూ నాతో సంతోషించండి. ఎందుకంటే అంధకారమైనటువంటి ఈ భూమి మీద, చీకట్లో ఉన్నటువంటి ఈ భూమి మీద ఆయన వెలుగుగా ప్రకాశించాడు. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు, నేను లోకానికి వెలుగును, నేను లోకానికి వెలుగును అని చెప్తున్నాడు. ఇంగ్లీష్ ఆరాధనలో కూడా ఇదే పాడారు. కాబట్టి ఆయన మన యొక్క చీకటిని తొలగించడానికి, అంధకారాన్ని తొలగించడానికి ప్రకాశించినటువంటి ఆయన యేసయ్య. ఆయన నరావతారుడుగా, శరీరధారిగా మన మధ్యకు వచ్చాడు. ఆయన ప్రకాశంతో భూమికే మొత్తం ప్రకాశాన్ని ఇచ్చాడు. కాబట్టి సంతోషించండి, నాతో కలిసి సంతోషించండి అని చెప్పి పాడుతూ ఉన్నాము. అలాగే ఈ యొక్క పండుగను గూర్చి కొత్త కీర్తన అందరము కలిసి పాడుతూ ఉండాలి. అందరూ కలిసి పాడుతూ ఉండాలి. ఇది కేవలం మన వరకే, మన ఇంటి వారి వరకే, మన సంఘానికే కాదు, ఇది ప్రపంచం అంతరికీ తెలియపరచాల్సినటువంటి పాట. ముఖ్యంగా అసలు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన దేనికి లోకానికి వచ్చాడు. ఆయన జన్మదినాన్ని మనం పండుగ జరుపుకుంటున్న మనము ఆయన దేనికి లోకానికి వచ్చాడు. పాపులపై ఆయనకు దయ కలిగింది. పాపులను రక్షించడానికి ఆయన క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఆయన ఆయన సిలువలో బలియాగంగా అర్పించబడి మనందరికీ విమోచన కలిగించాడు. పాప దాసత్వం నుంచి మనకు విమోచన కలిగించాడు. కాబట్టి ఆ దయను మనం లోకానికి చూపించాలి. కేవలం నేను రక్షింపబడ్డాననుకుంటే చాలదు. నీ యొక్క చుట్టూ ఉన్న వారందరినీ ఈ యొక్క వెలుగులోనికి నడిపించాలా, రక్షణలోనికి తీసుకురావాలా. ఒకవేళ చూపకపోతే రేపు నీ మీద లోపం మోపడుతుంది. రేపు నీ మీద అడుగుతాడు, నువ్వు రక్షింపబడి నువ్వు ఎంతమందిని రక్షించావు, ఎన్ని ఆత్మలో రక్షించావు, నీ యొక్క మాటల్లో, నీ ప్రవర్తనలో, నీ క్రియల్లో నువ్వు ఎంతవరకు నా యొక్క క్రైస్తవ్యాన్ని చూపించావు, ఇతరులకు ఎంతవరకు చూపించావు, అన్యుల్ని ఎంతవరకు నువ్వు తీసుకురాగలిగావు అనేది మనం అడుగుతాడు. కాబట్టి ఆయన చూపినటువంటి ఆ మార్గంలో పయనించడానికి జనాల్ని ప్రజలందరినీ తీసుకురావాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత మన మీద ఉంది. కాబట్టి మనము ఈ యొక్క జన్మదిన పండుగను మన వరకు సంతోషంగా జరుపుకుంటమే కాకుండా లోకమంతటికి ఆయన యొక్క వెలుగుని ప్రసరింపజేసి మనందరము ఆయన దగ్గరకు వీళ్ళని తీసుకురావాల్సినటువంటి తోటి మనము ఈ పాట పాడదాము. సంతోషించండి, అందరూ నాతో సంతోషించండి. సంతోషించుడి అందరూ నాతో సంతోషించండి. ఒక వింతయు కీర్తన పాడవచ్చితి సంతోషించండి. సంతోషించండి. అంధకారమయమైన భూమిన గంధము వెలిగింప దాని ఆవేశము తొలగింప
ప్రకాశంబయు సంతోషించుడి అందరూ నాతో సంతోషించండి ఒక వింతకు కీర్తన పాడవచ్చితి సంతోషించండి నాతో సంతోషించండి ఆనందమారంభు తొలగగా ప్రకాశించెను రెండు ప్రకాశించెను రెండు మానవులను సంతోషపరచనై మహిమనవతరించే మనము సంతసించే సంతోషించుడి అందరూ నాతో సంతోషించండి ఒక వింతకు కీర్తన పాడవచ్చితి సంతోషించండి నాతో సంతోషించండి పండుగ గూర్చి నూతన కీర్తనను అలసిగొని నాతో పాడుచును నీతని దూరస్తులకి వార్తను నీ తీరుననైనా తెలుపని నా దురపడవలెను సంతోషించుడి అందరూ నాతో సంతోషించండి ఒక వింతలు కీర్తన పాడవచ్చితిని సంతోషించండి నాతో సంతోషించండి పాపులకై భయపడి బలిగా ప్రబలమైన దయను లోకమున చూపింపగవలెను చూపకపోయిన లోపము మనపై మోపబడును నిజము వేగము చూపును మన పదము సంతోషించుడి అందరూ నాతో సంతోషించండి ఒక వింతకు కీర్తన పాడవచ్చితిని సంతోషించండి నాతో సంతోషించండి మహాపరిశుద్ధుడైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ప్రభా, ఇంతవరకు నాయన ఇంగ్లీష్ ఆరాధనలో అలాగే తెలుగు ఆరాధనలో మీరుండి మీకు మహిమకరంగా జరిగించుకున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు స్తుతి స్తోత్రం ప్రభా ఘనత మహిమ ప్రభావం మీకే ఆరోపిస్తున్నాను తండ్రి. ప్రభా నాయన వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను దర్శించండి, దీవించండి. వాక్యం అందించినటువంటి బిడ్డకు నాయన మీ యొక్క ఆత్మ అభిషేకం దయచేయండి దేవా. మీ వాక్యం ద్వారా మా హృదయాల్లో మాట్లాడండి. మీ వాక్యాన్ని మా హృదయాల్లో భద్రపరచుకున్నట్టుకు, మీ వాక్యం ప్రకారం జీవించుటకు, ఇతరులను నాయన మీ యొక్క వెలుగు దగ్గర నడిపించడానికి మాకు సహాయం చేయమని యేసయ్య నామములో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. God bless you for those wonderful songs, meaningful narration. This morning we shall once again stand up and do Psalm 20 for responsive reading. May I request Brother Bhaskar to come forward and help us in Telugu, and Kamal to come forward and help us in English, please. Psalm 20 for responsive reading. Psalm 20. May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob protect you. ఉత్తర ప్రత్యుత్తరముగా కీర్తనలు 20. ఆపత్కాలమందు యెహోవా నీకు ఉత్తరమిచ్చునుగాక, యాకోబు దేవుని నామము నిన్ను ఉద్ధరించునుగాక. May he remember all your offerings and regard with favor your burnt sacrifices. ఆయన నీ నైవేద్యములన్నిటినీ జ్ఞాపకం చేసుకొనుగాక, నీ దహన బలులను అంగీకరించునుగాక. May we shout for joy over your salvation
And in the name of our God, set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. యెహోవా నీ రక్షణ బట్టి మేము జయోస్తము చేయుచున్నాము. మా దేవుని నామమును బట్టి మా ధ్వజం ఎత్తుచున్నాము. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. కొందరు రథములను బట్టి కొందరు గుర్రములను బట్టి అతిశయపడుదురు. మనమైతే మన దేవుడైన యెహోవా నామమును బట్టి అతిశయపడుదాము. O Lord, యెహోవా save the రక్షించుము. king. May he మేము answer us మొరపెట్టినప్పుడు when we call. రాజు మాకు ఉత్తరమిచ్చునుగాక. ఆమేన్. This morning we once again are happy that both the brother John Manohar and sister Nimi Manohar are here with us. Though they live in the US, they always live in the hearts of all of us, and we remember them always. And today I am grateful to brother John Manohar for having accepted to share the word of God in our church this morning. May I request brother John to come forward and take the stage, please. Did you all realize today is the last day of the month of November? మీరు గమనించారో ఈరోజు నవంబర్ మాసానికి చివరి వారము. We thank God for bringing us to the end of another month. ఈ యొక్క నవంబర్ మాసాంతానికి తెచ్చిన దేవునికి స్తోత్రం. Today is also the first Sunday of the Advent. Advent. ఈరోజు అడ్వెంట్ అనే ఈ యొక్క మాసానికి మనది మొదటి వారము. I notice something in this church. When you come every Sunday, 2 monitors are staring at you. ప్రతి వారము ఈ యొక్క సంఘంలో చూస్తే 2 మానిటర్స్ మనకి చూస్తూ ఉంటాయి. What do you see in the monitor? మన ఇక మానిటర్లో ఏం చూస్తున్నాం? A rugged old cross. ఆ యొక్క మానిటర్లో మనం చూస్తుంది ఆ యొక్క సిలువ, నిలిచి ఉన్న ఆ యొక్క సిలువ, Draped with a blood-soaked cloth. ఆ యొక్క రక్తంతో చిందింపబడిన ఆ యొక్క రక్తపు గుడ్డ, Reminding us అది మన జ్ఞాపకం చేస్తుంది what Jesus did on the cross. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ యొక్క సిలువలో చేసిన పని. You all sang about that. మనందరం దాని గురించి పాడాం. I will never know how much it costs. అది ఎంత క్రయము చెల్లించితివో ప్రభువా మేము ఎన్నటికీ ఎరుగలేము. Apostle John says, అపొస్తలుడైన యోహాను చెప్తున్నాడు, the Lamb of God దేవుని గొర్రెపిల్ల, that takes away the sins of the world, లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల, was sacrificed once for all, ఒక్కసారిగా అందరి కోసం ఆయన తెగించబడి, that his blood may be applied ఆ యొక్క రక్తము మన కోసం చిందించబడి on the doorpost of our heart, ఆ యొక్క మన యొక్క హృదయపు వాకిలి మీద పూయబడినప్పుడు that we may pass on the death ఆ యొక్క మరణమును దాటి and have an eternal life. ఆ యొక్క నిత్య జీవం పొందగలం. Let us pray. ప్రార్థన చేద్దాం. Heavenly Father, we thank you for bringing us here to your house. ప్రేమ కలిగిన పరలోకపు తండ్రి, మీ యొక్క గృహమునకు మమ్మల్ని తీసుకొచ్చిన విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రములు. Open our ears మా యొక్క చెవులను వినిపింపచేయండి, that we may hear from you. మీ యొక్క మాట వినుటకు. Open our eyes. మా యొక్క కన్నులను తెరవండి, We may see Jesus యేసును మేము చూచినట్లుగా on the pages of your scripture. మీ యొక్క వాక్యములో. For in Jesus' name I pray. యేసు నామమున అడుగుతున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Today I am going to talk about the troubled heart. నేను ఈ రోజున మనలో తొందరపడుచున్న ఆ యొక్క హృదయముల గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Many times we don't talk about the troubled heart. చాలాసార్లు మనలో కలవరపడే ఆ యొక్క హృదయాన్ని గురించి మనం మాట్లాడం. Do you have a troubled heart today? మీలో కలవరమైన హృదయం ఉందా? Have you had a troubled heart? మీలో ఎప్పటికైనా ఆ యొక్క తొందరపడే ఆ యొక్క హృదయం ఉన్నదా? As followers of Christ, we are not benign to hardship. మనం దేవుని వారసులంగా, దేవుని శిష్యులంగా మన యొక్క కష్టాల నుంచి మనం తప్పించుకోవట్లేదు, కానీ pain వాటిని అనుసరిస్తున్నాము. or suffering. ఆ యొక్క బాధలు,
We all go through troubled heart every so often. చాలాసార్లు మనం ఇక తొందరపాటు గల ఆ యొక్క హృదయంతో మనం సాగుతూ ఉంటాం. We have family problems, మనకు కుటుంబ సమస్యలు ఉన్నాయి, death of a loved one, మనం ప్రేమించిన వారి యొక్క మరణాలు, loss of a job, ఉద్యోగం పోగొట్టుకునుట, loss in business, ఒక వ్యాపారంలో ఆ యొక్క నష్టాలు, health crisis, మనకు ఆరోగ్యపు బాధలు, wayward children, మాట వినని పిల్లలు, betrayal by one who we trust. మనం బాగా నమ్మిన వారు మనల్ని వదిలి వెళ్ళిపోవుట. Did you know that Jesus had troubled heart? మీ అందరికి తెలుసా, దేవునికి కూడా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కూడా ఈ యొక్క సమస్యలోంచి వెళ్ళారు. In the Gospel of Mark, chapter 14, మార్కు సువార్త 14వ అధ్యాయంలో verses 32 to 34, 32 నుంచి 34 వరకు, the night that Jesus was betrayed, ఆ రాత్రి ఆయన అప్పగింపబడినప్పుడు he was in Garden of Gethsemane praying ఆ యొక్క గెత్సెమనే తోటలో ప్రార్థిస్తూ to his Father. తండ్రితో, And it says that his heart was troubled that night. ఆ రోజు ఆయన హృదయము ఎంతో తొందరపడి అని అక్కడ రాయబడి ఉంది. So we are going to see what Jesus said about the troubled heart. ఆ యొక్క తొందరపడు లేకపోతే ఆ యొక్క కలవరపడే యొక్క హృదయం గురించి ప్రభు ఏమి చెప్పారో ఒకసారి చూద్దాం. John chapter 14, యోహాను రాసిన సువార్త 14వ అధ్యాయము starting from verse 1. మొదటి వచనము నుంచి, Do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. మీ హృదయమును కలవరపడనీయకుడి, దేవుని యందు విశ్వాసముంచుచున్నారు, నా యందును విశ్వాసముంచుడి. This is Jesus speaking. ఇది యేసు మాట్లాడుతున్న మాటలు. In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you. నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు, లేని ఎడల మీతో చెప్పుదును. For I go to prepare a place for you. మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళుచున్నాను. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరచినడెల నేనుండు స్థలములో మిమ్మును ఉండులాగన మరలా వచ్చి నా యొద్ద ఉండుటకు మిమ్మును తీసుకొని పోవుదును. That where I am, నేను ఉన్న చోటన there you may be also. మీరు ఉండులాగున. And you know the way where I am going. నేను వెళ్ళు మార్గము మీకు తెలియను అని చెప్పాను. Thomas, one of his disciples, said, అందుకు తోమా, Lord, we do not know where you are going. How do we know the way? ప్రభువా, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నారో మాకు తెలియదే. Jesus said to him, అప్పుడు యేసు, I am the way, నేనే మార్గమును, I am the truth, నేనే సత్యమును, I am the life. నేనే జీవమును. No one comes to the Father but through me. నా ద్వారా తప్పితే ఎవరునూ దేవుని తండ్రి యొద్దకు రాడు. Jesus was telling to his disciples, let not your heart be troubled. యేసు వారు ఆ యొక్క శిష్యులకు చెప్తున్నారు, మీ యొక్క హృదయములను కలువరపడనీయకుడి. So the disciples were really had troubled heart. అంటే దాని అర్థం శిష్యులకు తన కలవరపడే హృదయము ఉంది అని. If you see in chapter 13, the previous chapter, దానికి ముందున్న 13వ అధ్యాయంలో ఒకసారి చూసినట్లయితే, we see when Jesus had said this, he became troubled in spirit and testified and said, truly, truly, I say to you, the one of you will betray me. ఆయన కలవరపడే యొక్క మనసుతో చెప్పిన మాట, నేను తప్పకుండా నిశ్చయముగా నేను మీతో చెప్తున్నాను, మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించును. These disciples were following Jesus for more than 3 years. దాదాపుగా 3 సంవత్సరాలు పైబడి ఈ యొక్క శిష్యులు ఆ యొక్క ప్రభువుని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. And Jesus is telling, one of you is going to betray me. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు అక్కడ చెప్తున్నారు, మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగిస్తాడు అని. So it says the disciples began looking at one another at a loss to know of which one of us he is speaking. అప్పుడు ఆ యొక్క శిష్యులు ఒకరి వైపు ఒకరు చూసుకొనసాగిరి. So they were really troubled by వారు కలవరపడిరి what Jesus said. ప్రభు అయిన యేసు గారు చెప్పిన మాటను బట్టి. Again he says that I will leave you and go away.
ఆయన మరొక మాట చెప్తున్నాడు, నేను మిమ్మల్ని వదిలి నేను వెళుతున్నాను. And Simon Peter said to him, అప్పుడు పేతురు, సీమోను పేతురు అంటున్నాడు, Lord, where are you going? ప్రభువా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావు? And Jesus said, అప్పుడు యేసు, where I go you cannot follow me, నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో అక్కడికి నువ్వు రాలేవు, but you will follow me later. కానీ తర్వాత నన్ను వెంబడించవచ్చు. It is strange, that the disciples trusted Jesus and left everything to follow him. మనందరికి తెలుసు, శిష్యులు అన్నీ విడిచి ప్రభువుని వెంబడించారు. In fact, in Matthew 19:27, ఇక మత్తయి రాసిన సువార్త 19 అధ్యాయము 27 వచనములో Peter said, పేతురు అన్నాడు, we have left everything to follow you. What then will there be for us? మేము అన్నీ విడిచి నిన్ను వెంబడించితిమి ప్రభువా, మాకు ఏమి ఉండును అని పేతురు అడుగుతున్న ప్రశ్న. What did you leave for Jesus? మనము దేవునికై ప్రభువుకై ఏమి విడిచిపెట్టాం? What did I leave for Jesus? నేను ప్రభువునకు కొరకై ఏమి విడిచిపెట్టాను? Jesus says in Matthew 19:29, మత్తయి రాసిన సువార్త 19:29లో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, unless you leave your father and mother and your family, everything, you cannot follow me. అక్కడ ప్రభు చెప్తున్న మాటల, నీవు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని నీకున్న సమస్తమును విడిచిపెడితేనే కానీ నన్ను వెంబడించలేవు. We call ourselves the disciples of Christ, the modern day disciples. మనందరిని మనం దేవుని శిష్యులంగా, ఈ యొక్క మోడర్న్ డే శిష్యులంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. Have we ever asked ourselves, why do I follow Jesus? ఎప్పుడైనా మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకున్నామా, నేను ఎందుకు యేసును వెంబడిస్తున్నాను అని? Am I following Jesus expecting something good from him? నేను ఆయన నుంచి కొంత మంచి ఆశించి ఆయన్ని వెంబడిస్తున్నానా? Or we follow him because he offers forgiveness, purpose and eternal hope. లేదా ఆ యొక్క క్షమాపణ, నా యొక్క జీవితానికి ఒక అర్థం, ఆ యొక్క నిత్య జీవము ఆయన ఇస్తున్నాడు అని ఆయన వెంబడిస్తున్నామా? Is Jesus preeminent in your life or prominent in your life? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన జీవితంలో అందరికంటే అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైన వాడా? There is a difference between preeminent and prominence. ఇక అన్నిటికైనా అత్యున్నతమైన ప్రాధాన్యత కలిగిన వాడు, లేకపోతే ప్రాధాన్యత కలిగిన వాడు అనే దానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. Preeminent is that he comes first in everything. అన్నిటిలో ఆయనకి అత్యున్నతమైన ప్రాధాన్యత స్థలము అంటే అన్నిటికన్నా ఆయన ముందుగా వచ్చేవాడు. Prominent is at our side, he is there and I am here. ఈ యొక్క ముఖ్యము మనకు, ఆయన నాకు చాలా ముఖ్యమైన వాడు అన్నప్పుడు ఆయన ఉన్నాడు అనేది ఒక అర్థం అవుతుంది. Sometimes we sing a song, you are just enough for me. కొన్నిసార్లు మనం పాట పాడతాం, ప్రభువా నీవు చాలు నాకు. In Tamil we say, నీర్ మాత్రం పోదుం, యేసు నా సర్వము, యేసు నా సమస్తము. ప్రభువా నీవే నా సమస్తము, నీవు నాకు చాలు అని మనం పాడుతూ ఉంటాం. Then he says, believe in God, believe also in me. అప్పుడు అంటున్నాడు ప్రభు, దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచండి, నా యందును నమ్మిక ఉంచండి. Believe విశ్వసించండి with all of your heart. మీ యొక్క హృదయం అంతటితో. Not believe when we get into some kind of a trouble. ఏదో సమస్య వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కాదు, Always believe in him. ఎల్లప్పుడూ ఆయన యందు విశ్వసించండి. I need thee every hour. ప్రతి ఒక్క గంటలో నాకు నీవు అవసరం ప్రభువా. Why did we sing that? ఎందుకు ఆ పాట పాడాం? Did we mean it? దాని అర్థం మనకు తెలుసా? Lord, I need thee every hour. ప్రతి ఒక్క గంటలో, ప్రతి ఒక్క క్షణములో నీవు నాకు అవసరము ప్రభువా అనే ఒక పాట. Jesus was sent by God the Father to reconcile us to him. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని తండ్రి తనతో సమాధానపరచుకున్నట్టుకై ఆయన మన కొరకు పంపి ఉన్నాడు. So that we can draw with confidence to the throne of grace. ఆ యొక్క కృపా సింహాసనం ఎదుట మనం ముందుకు వెళ్ళుటకు మనకు ధైర్యం కలిగింది. To receive mercy and find grace in time of need. ఆయన నుంచి ఆ యొక్క కృపా కనికరములు పొందుటకు మనకు కలిగిన ధైర్యము. Then he says, in my father's house there are many dwelling places. ఆ తర్వాత ఆయన అంటున్నాడు, నా యొక్క తండ్రి ఇంట్లో అనేక నివాసములు కలవు.
This is not a dwelling place built with brick and cement and wood. ఏదో ఇటుకలతో సిమెంట్తో కట్టిన ఇక బిల్డింగ్లు కావివి. This is a place where we have continual peace. ఈ యొక్క ప్రదేశంలో మనకి ఎల్లప్పుడూ సమాధానం కలిగి ఉండే ప్రదేశం ఇది. Presence of God, దేవుని యొక్క సన్నిధి, joy and worship, ఆనందము, ఆరాధన, community of believers, ఆయన యొక్క తగిన విశ్వాసులతో కలిగిన సహవాసము, reward for faithfulness. ఆ యొక్క విశ్వాసమును కూర్చిన ఆ యొక్క బహుమతులు. So we don't belong to this world. మనం ఇక లోకమునకు సంబంధించిన వారం కాము. Bible says our citizenship is in heaven. మన యొక్క ఆ యొక్క వాస్తవత్వం మా యొక్క పరలోకములో ఉంది. He says, I will come again. నేను తిరిగి వస్తున్నాను. Is it just a statement or a promise? అది కేవలము ఒక మాట అంటారా, లేకపోతే అది వాగ్దానం అంటారా? He is coming again. ఆయన తిరిగి వస్తున్నాడు. Matthew 25, మత్తయి రాసిన సువార్త 25వ అధ్యాయం, Mark 13, మార్కు రాసిన సువార్త 13, Luke 21. 21వ అధ్యాయం లూకా. Jesus wants us to be prepared for his coming. మనము ఆయన రాకడ కొరకై సిద్ధపడాలని దేవుని ఆశ. Yes, we are ready to celebrate his first coming. మనం ఆయన మొదటి రాకను గురించిన ఆ యొక్క ఉత్సవం చేయడానికి మనం సిద్ధపడుతూ ఉన్నాం. Are we prepared for his second coming? మనం ఆయన రెండవ రాకడకై సిద్ధపడి ఉన్నామా? When he comes, he is not going to come like he did 2000 years ago. ఇక 2000 సంవత్సరముల క్రితం వచ్చినట్లుగా ఆయన తిరిగి రావడం లేదు. Where Jesus' parents couldn't find a place in the inn. ఆ యొక్క వసతి దొరకని ఆ యొక్క ప్రదేశంలో తల్లిదండ్రులకి దొరకలేదు. అటువంటి స్థితిలో ఇప్పుడు రావడం లేదు. But this time he is coming to judge as a judge. ఈసారి ఆయన న్యాయాధిపతిగా వస్తున్నాడు. He is coming to separate the sheep and the goat. ఆయన మేకలను గొర్రెలను వేరు చేయడానికి వస్తున్నాడు. We see that in Matthew 25. 25వ అధ్యాయము మత్తయిలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. There are only two categories. రెండే కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. Sheep and goat. మేకలు, గొర్రెలు. So he is coming to divide. వాటిని విభజించుటకు. Are we ready for his coming? ఆయన రాకడ కొరకు మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా? When was the last time when you woke up in the morning? మనం ఉదయకాలం లేచినప్పుడు You said to yourself, మనతో అనుకున్నాం, maybe today is the day that he is coming for me. ప్రభు ఈ రోజు వస్తే ఏంటి అని ఎప్పుడు అనుకున్నాం? Do you think like that? ఎప్పుడన్నా ఆ విధంగా ఆలోచించామా? Honestly, I don't. నేను వాస్తవం చెప్పాలంటే ఆ విధంగా ఆలోచించడం లేదు. When I wake up in the morning, I tell myself, how am I going to get through this day? నాకు గురించి నేను అనుకుంటున్నాను, ఈ రోజు ఏ విధంగా ముందుకు సాగుతుంది అనే ఆలోచనే వస్తుంది నాకు. Because there are so many challenges in life. ఎందుకంటే జీవితంలో అనేకమైన సవాళ్లు ఉన్నాయి that we are facing. మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. What did Jesus say? ప్రభువైన యేసు ఏమంటున్నారు? I will never leave you nor forsake you. నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడూను విడువను ఎడబాయను. I am with you always, even to the end of the age. నేను మీతో సదాకాలము మీతో ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు. He will never leave us. ఆయన ఎప్పుడును మనల్ని విడిచిపెట్టే ప్రభువు కాదు. He is always with us. మన ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉన్న ప్రభువు. Are we with him always? మనము ఆయనతో ఉన్నామా? That is the question we have to ask. ఇదే మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన ప్రశ్న. Then he says, if I go, I will prepare a place. I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be. నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరచినడెలా నేనుండు స్థలములో మీరును ఉండులాగున మరలా వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళెదను. We talk about heaven. మనం అనేకమైన సార్లు ఆ యొక్క పరలోకం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. What is heaven? ఆ యొక్క పరలోకం అంటే ఏంటి? Where Jesus is, that's where the heaven is. ప్రభు ఎక్కడుంటే అదే పరలోకం. We see the signs of the last days. ఈ యొక్క మన చుట్టుపక్కల ఈ యొక్క అంత్య దినాల గురించిన గుర్తులు చాలా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. Not only where you live, మనం ఉండే చోట కాదు, but around the globe. ఈ యొక్క లోకమంతటా ఈ యొక్క గుర్తులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. So how do we get ready for his coming? మనము ఆయన రాకడ కొరకై ఏ విధంగా సిద్ధపడుతున్నాము? You are all getting ready to celebrate his first coming.
మనం ఆయన మొదటి ఆ యొక్క రాకను ఆ యొక్క క్రిస్మస్ను ఉత్సహించుకోవడానికి మనందరం సిద్ధపడుతూ ఉన్నాం. which is less than a month away. కేవలం ఇంకా నెల కన్నా తక్కువ రోజులు ఉన్నాయి. Do we ever think about his second coming? మనం ఆయన రెండవ రాకడ గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నామా? Because he has promised that he is coming. ఎందుకంటే ఆయన వాగ్దానం చేశాడు, నేను తిరిగి వస్తున్నాను అని. So I want to give you 3 things to get ready for his second coming. ఆయన యొక్క రెండవ రాకడకై సిద్ధపడుటకై నేను మీకు 3 అంశాలు మీకు చెప్తాను. Pray for his coming. ఆయన రాకడ కొరకై మీరు ప్రార్థించండి. You know, the first century Christians prayed Maranatha. ఆ యొక్క మొదటి శతాబ్దపు క్రైస్తవులు మారనాథ, ప్రభువా రమ్ము అని వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు. Come Lord Jesus. ప్రభువా రమ్ము అని వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు. Every generation from first century have been praying that he should come. ఆ యొక్క మొదటి శతాబ్దము నుంచి ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవులు కూడా ఆ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. Meanwhile, during our time here, అయితే ఈ యొక్క సందర్భం మన యొక్క సమయంలో let us pray that he will instruct us and teach us ఆయనకు మనకు బోధించి ఆయనకు మనకు నేర్పించులాగున how to live ఏ విధంగా జీవించాలో and counsel us with his eye upon us. ఆయన దృష్టి మన మీద ఉంచి మనకు ఆలోచన చెప్పే విధంగా. So pray for his coming. ఆయన రాకడ కొరకైన ప్రార్థన. Number 2, రెండో విధంగా seek his kingdom first, as Matthew says in chapter 6. 6వ అధ్యాయం మత్తయిలో చెప్పినట్లు ఆయన రాజ్యమును మనం వెతుకుట. Don't worry about mundane things. ఇక మన ముందున్న ఇక సమస్యల గురించి మనం ఆలోచించొద్దు. They will be all gone. అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. I have heard someone saying there is only one life to live. కొంతమంది చెప్పడం ఈ విధంగా విన్నాను, మనం జీవించడానికి కేవలం ఒక్క జీవితమే. Soon it will be past. అది త్వరగానే వెళ్ళిపోతుంది. What we did for Christ will last. మనం ప్రభుకైతే ఏం చేశామో అదే నిలకడగా నిలుస్తుంది. So Jesus wants us to live a radical lifestyle. ప్రభువు మన ఒక ఉజ్జీవమైన జీవితం జీవించాలని ప్రభువు మనల్ని కోరుతున్నాడు. Without saying this is how we live. ఈ విధంగా జీవిస్తున్నాము అని చెప్పకుండానే This is the custom that we have. ఈ యొక్క కస్టమ్స్ మాకు ఉన్నాయి అని చెప్పకుండానే This is the tradition we follow. మాకున్న ఈ యొక్క పద్ధతులను మేము అనుభవిస్తున్నాము అని చెప్పకుండానే Jesus never said, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడు ఈ విధంగా చెప్పలేదు, listen to your heart. ఆయన మన యొక్క హృదయం గురించి వినండి అని. Follow your dreams. మీ యొక్క కలలను మీరు వెంబడించండి ఆయన చెప్పలేదు. Aim high. ఎంతో ఉన్నతముగా ఆలోచించండి ఆయన చెప్పలేదు. Do things what makes you happy. మీరు సంతోషపడినట్లుగా మీకు కావాల్సిన విషయం చేయండి అని ఆయన చెప్పలేదు. But he did say, అయితే ఆయన చెప్పాడు, if you want to follow me, మీరు నన్ను వెంబడించాలంటే deny yourself, మిమ్మల్ని మీరు ఉపేక్షించుకొని take up your cross మీ యొక్క సిలువను ఎత్తుకొని daily ప్రతిరోజు and follow me. నన్ను వెంబడించండి. Without casting off our things, we cannot follow Jesus. మన పరిస్థితులను మన యొక్క వస్తువులను మనం విడిచిపెట్టకుండా మనం ప్రభువుని వెంబడించలేం. Pray for his coming, seek his kingdom. Number 3, ఆయన రాకడ కొరకే ప్రార్థన చేద్దాం, ఆయన యొక్క రాజ్యమును వెతుకుతాం. ఇప్పుడు 3వ అంశం, do not be conformed to this world. ఈ యొక్క లోక మర్యాదలను మనం పాటించవద్దు. Paul says this, Romans 12 verse 2. ఈ యొక్క రోమా రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో ఈ విధంగా చెబుతూ ఉన్నాడు, Do not love the world మీరు లోకమును or things in the world. ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న వాటినైనను మీరు ప్రేమించకండి. If you love the world, మీరు లోకమును ప్రేమించినట్లయితే love of the Father is not in you. తండ్రి యొక్క ప్రేమ మీలో ఉండదు. Why we are not looking forward to his coming? మనం ఎందుకు ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకు ఎదురు చూడటం లేదు? You know why? ఎందుకు తెలుసా? We have invested too much here in this world. ఎందుకంటే ఈ యొక్క లోకంలో మనం అత్యధికంగా అనేక విషయాలు సంపాదించుకుంటున్నాం. We don't want to let it go. మనం వాటిని వదిలిపెట్టడానికి ఇష్టపడటం లేదు. We love this world too much. ఈ యొక్క లోకాన్ని మనం ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాం. Let's see what else he does. మనం ఇంకా ఏం చేయాలో మనం చూద్దాం. The world is passing away, John says. యోహాను చెప్తున్నాడు, ఈ యొక్క లోకము వెళ్ళిపోతుంది.
Seek ye first the kingdom of God, all these things will be added to you. మొదట మీరు దేవుని రాజ్యమును వెతుకుడి, అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును. Ask yourself where your treasure is. మీ యొక్క ధనము ఎక్కడుందో ఒక్కసారి మీరు మిమ్మల్ని పరీక్షించుకోనండి. Matthew 6:21. మత్తయి 6:21. Where your treasure is, మీ యొక్క ధనం ఎక్కడుండునో there will be your heart మీ also. యొక్క హృదయము అక్కడే ఉండును. What do you love the most? మీరు ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నది ఏమిటి? Jesus, as we see in the Gospels, he rebuked the Pharisees and Sadducees. మనం సువార్తల్లో మనం చూసినట్లయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పరిసయ్యులను సద్దూకయ్యులను ఆయన అనేకమైన సార్లు విమర్శించాడు. Because they valued human tradition ఎందుకంటే వారు మానవ పద్ధతులను ఎక్కువగా వారు గణపరిచారు over God's commandment. దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించుట కంటే. As it says, ఇది చెప్పబడినట్లు you shall love the Lord with all your heart మీ యొక్క పూర్ణ హృదయముతో ప్రభువుని ప్రేమించండి, and with all your soul, మీ యొక్క హృదయం అంతటితో, with all your mind. మీ యొక్క పూర్ణ మనసుతో. Not part of you, కొంత మట్టుకు కాదు, all is the మొత్తము. key. All. మొత్తము. Unless Jesus gets all of us, he is not going to rest. మనం మొత్తముగా మన ప్రభువునికి అర్పించుకోకపోతే ఆయన మనలో ఆనందించడు. If you are an authentic follower of Christ, మీరు నిజమైన దేవుని విశ్వాసిగా ఆయన వెంబడిస్తుంటే he will bring all kinds of circumstances in our life మనకి జీవితాల్లో అనేకమైన పరిస్థితులు ఆయన తీసుకొస్తాడు to get all of you to himself. మనం మొత్తముగా ఆయనను అనుసరించినట్లుగా. We see in the Old Testament Isaiah warning, యెషయా గ్రంథము పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే the people honor me with the lips, ఈ యొక్క ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను గౌరవిస్తున్నారు, but their heart is far away from me. కానీ వారి హృదయము నాతో దూరంగా ఉన్నది. Think about that. దాని గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించండి. The one who suffered and died and shed his precious blood for you and me మన కొరకై తమ అమూల్యమైన రక్తమును చిందించిన ఆ యొక్క ప్రభువు says, your heart is far from me. ఆయన చెప్తున్నాడు, మీ యొక్క హృదయము నాకు దూరంగా ఉన్నది. It is not the posture of our body, మన యొక్క హృదయం మన యొక్క శరీరం ఏ విధంగా ఉంచుకున్నామో అనేది కాదు, but the posture of the heart that God sees. అయితే మన యొక్క హృదయ ఆలోచన ప్రభువు చూస్తున్నాడు. Why? ఎందుకు? The man looks at the outside, మానవులంగా మనం బాహ్యాన్ని చూస్తాం, but God looks at the heart. కానీ ప్రభు దేవుడు మన యొక్క హృదయాలను చూస్తున్నాడు. He is the only one who knows our thoughts and intentions of our heart. మన యొక్క ఉద్దేశాలు మన యొక్క ఆలోచనలు తెలిసినది ఆ యొక్క ప్రభువుకు మాత్రమే. What is Jesus telling to us today? ప్రభు అయిన యేసు వారు ఈరోజు మనకి ఏమి చెప్తున్నారు? Let not your heart be troubled. మీ యొక్క హృదయములను కలవరపడనీయకుడి. Come to me for all your needs. మీ యొక్క ప్రతి అవసరము కొరకై నా యొద్దకు రండి. I watch over you. నేను మీకు మిమ్మల్ని కాపుతూ ఉన్నాను. I provide for you. మీకు అన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాను. What do you lack? మీకు ఏమి అవసరం ఉన్నదో I gave you the precious salvation మీకు అమూల్యమైన ఆ యొక్క రక్షణను మీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాను, for which you didn't work. ఎందుకంటే మీరు దానికోసం మీరేమి ప్రయాసపడలేదు. It is free. మీకు ఉచితముగానే. So today I want all of us, including myself, ఈ రోజు మనందరము నాతో కూడా కలిసి to remember him ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుని and think of what he did on the cross. ఆయన శిలువలో మన కొరకు ఏమి చేశాడో ఒకసారి జ్ఞాపకం Remember the చేసుకుందాం. message of cross. ఆ యొక్క శిలువ వర్తమానాన్ని ఒకసారి జ్ఞాపకం Not చేసుకుందాం. just on Good Friday. ఏదో ఒక గుడ్ ఫ్రైడే దినమున కాదు మాత్రము. We come and remember him. ఏదో ఆ రోజున వచ్చి మనం ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకునుట. Every day we should think of what he did for us. ప్రతి రోజు ఆయన మన కోసం ఏం చేశాడో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. Let us pray. ప్రార్థన చేద్దాం. Gracious Heavenly Father, కృప కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, thank you for what you did for us. మీరు మా కొరకై చేసిన ఆ యొక్క విమోచన కార్యమును బట్టి స్తోత్రములు. You sent your begotten Son మీ యొక్క ఏకైన కుమారుని మా కొరకై పంపించి for him to take away all our sins. మా యొక్క పాపములన్నిటి నుంచి మమ్మల్ని విడుదల చేయుటకై Went to the cruel cross, ఎంతో భయంకరమైన ఆ యొక్క సిలువకు వెళ్ళి and every drop of his blood ప్రతి ఒక్క రక్తపు బొట్టు called each one of our name.
మా యొక్క ప్రతి ఒక్క పేరును ఆయన పిలిచి saying, Come to me, నా యొద్దకు రండి, all those who are weary and heavy laden. భారం మోచుకుని పోచున్న ప్రజలారా, I'll give you rest. మీకు విశ్రాంతి కలుగజేసేదను. We thank you for that. నాయనా మీకు స్తోత్రములు. May we spend every day of our life మా యొక్క జీవితంలో ప్రతి ఒక్క దినము praising you and thanking you మిమ్మల్ని ఆరాధించుట, స్తుతించి మేము గడుపునట్లుగా for what you did for us. మీరు మా కొరకు ఏమి చేసి ఉన్నారో దానిని బట్టి For in his name we pray. ఆయన నామములో, యేసు నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Together, let's say, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, forget not all his benefits. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each of us now and forevermore. Amen. God bless you. God bless you. God bless you.